Hello, my dear students. How are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students. But nothing to do. At present, time is not favorable. This is the time of maintaining social distance. So, in this moment, we should take a balanced diet for the immunity system. In this moment, I want to help you and give some information about the study so that you can continue your study at home. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. I hope all of you know that our college administration has already started the online program. I hope all of you join the online class. This is most important for you, because all of you know that time is valuable, so we should not waste our time in available. Okay, today I will discuss about the topics of Amerigo, a street child, from English first paper for class SSCBM first year and second year. This is most important topics. This topic is already done in many of your classes, but I have chosen this one because this is a common topics. If we have a clear idea about the topics, I know all of you can understand the passage very easily. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know the keywords of the passage. If you know the keyword of the passage, I think all of the students can understand the passage with meaning. If you understand the passage with meaning, I think you can give all the answer. Okay. So now I will discuss about the keywords of the passage. Then I will discuss and read the passage with meaning. Hello dears, I hope all of you listen very carefully and attentive on the online class. If you have any question, please ask me or comment through the inbox. Okay dears. Keywords: separate means পৃথক হওয়া বা আলাদা হওয়া, sort ভাগে ভাগে সাজানো, ট্রাশ আবর্জনা অথবা ময়লা, ডাম্প আবর্জনা, পাইল স্তূপ ময়লার স্তূপ বা আবর্জনা স্তূপ, কালেক্ট মিন্স সরবরাহ করা অথবা সাপ্লাই, স্টে দূরে থাকতে অথবা দূরে থাকা অথবা ফার অ্যাওয়ে, শো স্টে অ্যাওয়ে দূরে থাকা, শো শাইনিং জুতা পালিশ করা, হাংরি অর্থ মিন্স ক্ষুধার্ত, রিফিউজড প্রত্যাখ্যান করা অথবা ত্যাগ করা, ইনফেকশন সংক্রমণ, সিরিয়াস ডিজিজ মারাত্মক রোগ, রাবিশ ময়লা আবর্জনা, স্টিল এখনো, কোয়াইট সম্পূর্ণ, হেভি মিন্স ভারী, ভেন্ডর বিক্রেতা, ওকে অর সেলার. Hello dears, I hope all of you follow the keywords of the passage. Now I will read the passage with meaning. All of you attend the class. Okay. This lesson is unit 8, lesson 4 from English first paper. My name is Amerigo. আমার নাম হলো Amerigo. I am 13 years old. আমার বয়স হলো 13 বছর and I live on the street. আমি রাস্তায় বসবাস করি। Alone, একাকী, আমি একা রাস্তায় বসবাস করি। My mother who is separated from my father. আমার মা যিনি বাবা থেকে আলাদা হয়েছেন অথবা বাবা মা দুজনে কি আলাদা হয়ে গিয়েছেন, doesn't want me, তারা আমাকে চান না। She told me to go ahead, তিনি আমাকে কি চলে যেতে বলেছেন। কে বলছেন? মা। নাও, এখন she is married to another man, এখন তিনি অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করেছেন। My father lives very far, এবং আমার পিতা অনেক দূরে থাকেন বা
বসবাস করেন। আই ওয়ান্ট টু গো টু হিম, আমি তার কাছে যেতে চাই। বাট হি ওয়ন্ট টেক মি আইদার, কিন্তু তিনি আমাকে নিতে চান না। আই বেগ হিম টু সেন্ড মি সাম মানি, আমি তার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলাম। সো দ্যাট, যাতে আই কুড বাই এ বাস টিকেট, যাতে আমি একটা বাসের টিকিট কিনতে পারি। আই এম স্টিল ওয়েটিং, আমি এখনো তার জন্য অপেক্ষা করি, সেটার জন্য কি অপেক্ষা করছি। হি হ্যাজন্ট আনসার, তিনি কি কোনো উত্তরই দেন নেই। দ্য স্ট্রিট আর নাও মাই হোম, এখন রাস্তাই হলো আমার বাড়ি এবং ঘর। সামটাইমস, মাঝে মাঝে, আই ফাইন্ড ওয়ার্ক, আমি কাজ খুঁজি। আই ইউজ টু কালেক্ট ট্রাশ অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডর, আমি সচরাচর ভাবে ময়লা আবর্জনা এগুলো সরবরাহ করি। অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডর, এবং বিক্রেতার কাছে এগুলো বিক্রয় করি। I stopped doing that after I had a serious infection and a doctor told me to stay away from the trash dump. ডাক্তার আমাকে, যখন আমি মারাত্মকভাবে সংক্রমণ হই রোগে, তখন ডাক্তার আমাকে ময়লা আবর্জনা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তখন আমি কি করি, আই স্টপ ডুইং দ্যাট, ওইটা করা বন্ধ করে দিই। কারণ ময়লা আবর্জনা থাকলে কি হবে, আমি কি সংক্রমণ হবে। এর জন্য কি বলছে, যে আমেরিকা বলছে যে আমি যখন রোগে সংক্রমণ হই তখন ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার আমাকে কি করেন, অ্যাডভাইস করেন যেন আমি ময়লা আবর্জনা থেকে দূরে থাকি। সেই থেকে আমি কি করছি, স্টপ ডুইং দ্যাট, এই কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছি। ওয়ান্স আই ওয়ার্ক ফর অ্যান আইসক্রিম শপ, একদা আমি কি করলাম, আইসক্রিম শপে একটা কাজ নিয়েছিলাম বা চাকরি করে নিয়েছিলাম ওনার মালিকের। অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ, এবং সমুদ্র সৈকতে আইসক্রিম বিক্রি করতাম বা বিক্রি করে। আই গট নো মানি ইন রিটার্ন, আমি বাসায় কোনো টাকা ফিরিয়ে আনতে পারতাম না। দ্য ওনার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট, দোকানের মালিক আমাকে কিছু খেতে দিতেন। অ্যান্ড লেট মি স্লিপ ইন হিজ হাট অ্যাট নাইট, এবং রাতে তারা একটা কুঁড়ে ঘরে আমাকে কি ঘুমাতে অনুমতি দিতেন বা থাকতে দিতেন। দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল, এবং এই কাজটা ছিল খুবই ডিফিকাল্ট, মিন্স কঠিন, অ্যান্ড পেইনফুল, খুবই বেদনাময় বা বিষাদময় বা বিরক্তিকর। দ্য আইসক্রিম বক্স ইজ কোয়াইট হেভি, আইসক্রিম বক্সটি অনেক কি সম্পূর্ণ ভারী বা অনেক ওয়েট। অ্যান্ড হোয়েন ইট ইজ ফুল, যখন বাক্সের ভিতরে আইসক্রিম ভরা হয় তখন এই বাক্সটা কি অনেক ভারী হয়। আই হ্যাড টু ওয়াক ফর আওয়ার্স, আমি কি করতাম, প্রায় 1 ঘন্টার মতো এই বাক্স নিয়ে কি করতাম, ঘুরতাম। অফারিং আইসক্রিম, আইসক্রিম বিক্রি করতে বা বিক্রেতা টু হুএভার ওয়ান্টেড টু বাই, এবং যারা বিক্রি করতে চাইতেন বা ক্রয় করতে চাইতেন আমি তাদের কাছে আইসক্রিম বিক্রি করতাম। যারা ক্রয় করতে চাইতেন তাদের কাছে আমি আইসক্রিম বিক্রি করতাম। দেয়ার আর ডেজ, এমনও দিন গেছে when I could not even sell one ice cream, আমি একটি আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারিনি। তাহলে বলছে যে there are days when, এমনও দিন গিয়েছে যে I could not even sell an ice cream, আমি একটি আইসক্রিম বিক্রি করতে পারিনি। In a way, নিরুপায়, I am lucky, একদিক থেকে আমি কি, ইন এ ওয়ে, একদিক থেকে বা আই এম লাকি, আমি খুবই ভাগ্যবান। বিকজ, কারণ আই এম অ্যালাইভ, আমি এখনো কি বেঁচে আছি। আই মাই ফ্রেন্ডস হু আর sorting rubbish in trunks when suffer from serious disease, যে আমার এমন বন্ধু আছে যারা এখন ময়লা আবর্জনা কি সরবরাহ করে, প্রায় সময় তারা কি বিভিন্ন রোগে, মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় বা আক্রান্ত হয়েছে। আমার এক বন্ধু কি মারাত্মক একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছে, কি করে, ময়লা আবর্জনা সরবরাহ করে। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ রিসেন্টলি কিল, তাদের মধ্যে একজন সাম্প্রতিককালে বা ইদানিং মারা গিয়েছেন। আফটার হি ফেল ইনটু এ হোল, এবং সে এমনকি ময়লার আবর্জনার গর্তের ভিতরে পড়ে গেছেন। দ্যাট ওপেন আপ ইন দ্য পাইল অফ ট্রাশ, এবং তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে ময়লার স্তূপের ভিতরে। মেনি অফ আস ওয়ার্ক ফর 10 to 12 hours, অনেকে আছে যারা 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করে, এন্ড গেট সো লিটল, এবং খুব অল্প পরিমাণে পায় in return that we cannot even buy food, এমনকি এটা দিয়ে কি কোনো কিছু খাবার ক্রয় করাও যায় না বা ক্রয় করতে পারি না, খুব অল্প পরিমাণে পায়। শো শাইনিং ইজ ভেরি পপুলার, এবং দ্য স্ট্রিট কিড, এই পথ শিশুদের কাছে জুতা পালিশ করা একটা জনপ্রিয় কি কাজ। এ ফিউ অফ মাই ফ্রেন্ডস, আমার কিছু বন্ধু রয়েছে, অলসো ওয়ার্ক ইন ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড ওয়ার্কশপ,
কলকারখানায় কাজ করে। এ ভয় আই নো লস্ট ওয়ান অফ হিজ আইজ। আমার এমন এক বন্ধু আছে বা এক বালক আছে যে আই নো আমি জানি যে সে তার চোখ হারিয়ে ফেলছে। আফটার এ পিস অফ হট গ্লাস, গরম গ্লাস তার চোখে পড়ে তার চোখ কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফ্লিং ইনটু হিজ আইজ অ্যাট দ্য গ্লাস ফ্যাক্টরি, গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে গ্লাস গরম গরম গ্লাস তার চোখে পড়ায় এবং তার চোখ কি হয়েছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোথায়? গ্লাস ফ্যাক্টরিতে। ফ্যাক্টরি হোয়ার হি ওয়ার্ক, সে যেখানে কাজ করতো। দা ওনার রিফিউজ টু পে, এবং এই গ্লাস ফ্যাক্টরির মালিক কি করলো? প্রত্যাখ্যান করলো টু পে ফর মেডিকেল হেল্প অ্যান্ড ফান্ড হিম, তাকে কোনো ধরনের কি স্বাস্থ্য সেবা বা চিকিৎসা সেবা সে দিতে পারবে না এবং কোনো ধরনের সহায়তা সে করতে পারবে না। তাকে আমেরিকার ফ্রেন্ডস যে কি করছেন, যে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে গরম গ্লাস তার চোখে পড়ার কারণে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এবং চোখের চিকিৎসার জন্য তাকে কোনো সহায়তা করতে পারবে না। কে? ওনার অফ দা গ্লাস ফ্যাক্টরি, গ্লাস ফ্যাক্টরির মালিক। ফর মি আমার জন্য, লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, ইট ইজ ভেরি হার্ড, আমার মতো যে এরকম অনেক পথ শিশু রয়েছে তাদের জন্য এই কাজটা কি, ইট ইজ ভেরি হার্ড, খুবই কঠিন। আই এম অলওয়েজ হাংরি, আমি সর্বদাই কি ক্ষুধার্ত থাকি। এন্ড আই ডোন্ট নো, এখন আমি জানি না, ওয়্যার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট, পরবর্তী রাতটা আমি কোথায় কাটাবো। I would like to alive in my own home and sleep there in peace. I'd like to live, আমার ইচ্ছা করে বাস করতে in my home, আমার নিজের বাড়িতে বসবাস করতে কি ইচ্ছা করে, and sleep there in peace, এবং সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে আমার ইচ্ছা করে এবং ঘুমাতে। তাহলে এটা হলো কি আমেরিকার ডিজায়ার, ইচ্ছা। দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড ইন উইন্টার, এবং শীতের রাত্রটা খুবই শীতল থাকে, ঠান্ডা থাকে। দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড, রাত্রটা খুবই ঠান্ডা। ইন উইন্টার, শীতের ঋতুতে বা শীতের সময়। ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্টেট, রাস্তায় এই শীতের দিনে তুমি ঠান্ডায় মারাও যেতে পারো। ওকে, হ্যালো ডিয়ার্স, আই হোপ অল অফ ইউ listen the class very attentively. If you listen the class very attentively, I hope you can understand the passage with meaning. Now I will see how to make answer from the question. Okay. Hello dears, follow the question, answer the following question. Question number 1, what was Amerigo's first job? Amerigo's first job, what was Amerigo's first job? তাহলে আমেরিকার ফার্স্ট জব ছিল কি? Amerigo, what was Amerigo's first job? Amerigo first job, collect trash. Amerigo used to collect trash and sell. Amerigo কি? Amerigo first job, Amerigo's first job, Amerigo's first job was collect. Amerigo's first job was collect trash and dump. Okay. What was Amerigo's first job? Amerigo's first job was collecting trash and dump. What made him stop doing that job? What made him stop doing that job? মানে
চাকরি বন্ধ করতে কোনটা তার সহায়তা করেছিল, তাকে তৈরি করেছিল? হোয়াট মেড হিম স্টপ ডুইং দ্যাট জব? তাহলে তাকে আই আমেরিকা he stopped doing that after he had a serious infection. He stopped he stopped doing that after he had a serious infection. And a doctor told him to stay away from trash and from the trash dump. Trash dump. Okay. What made him stop doing that job? তাহলে কোনটা তাকে তৈরি করেছিল? He stopped doing that after he had a serious infection and a doctor told him to stay away from the trash dump. Okay. What does Amerigo desire now? তাহলে Amerigo desire is তাহলে Amerigo desire হলো কি? Amerigo would like to Amerigo would like to live in his own home and sleep there in peace. Okay. The Amerigo would like to live in his own home and sleep there in peace. Amerigo ইচ্ছা হলো কি? সে তার নিজের বাড়িতে থাকতে চায় এবং সেখানে শান্তিতে ঘুমাতে চায়। What is his impression about Amerigo friends? Amerigo parents are Amerigo's parents are faulty Amerigo সম্পর্কে কি? Amerigo's parents are faulty. So dear, in this way you can practice it at home. I hope all of you can understand the
question answer very easily. If you practice it at home, I think you can learn more. Okay, no more today. See you again in the next class. This is your again homework with a new topics. Thank you very much.